जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय गौर भक्त वृंदय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधी कृष्ण मानाई भक्त सज्जन, श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघर नित्य बासरीय श्रील बृंदावन दास ठाकुर विरचित श्री श्री चैतन्य भागवत पाठ ए सान्ध्यकालीन अधिवेशने मिय नील राजकुमार बांग्लादेशर सिलेट लयात्तपुरी ए ग्रंथ सेवार निंगे जेहेतु शनिवारे हान मोर सेवार धार्य दिन हान अन्य जगह हान प्रोग्राम हान थाने खाने दिलुया आजिका प्रोग्रामे हान इमे सेवाय हान वंचित नाइन बुलिया किंचित हान अपना गाछिर मुंगे आहिलु हान। असंख्य त्रुटि तत्त्वमरे क्षमा सुंदर दृष्टिते चा दिया इमे आजिकार लिटिंगे हान ठीक ठाक आमार मानुगाछ लयात्तपुरी चंद्रकुमार अजाओ तीर्थ भ्रमणे आछे हानते गत बृहस्पतिबारो आमार पाठान नाइल आजि नाइले ए सप्ताह आमार तो गैप परेर गा। एर आगे गत बुधबारे चिफ एडमिन डॉक्टर मानस सिंह गिरके ए ग्रंथ सेवा हान करिया गेल गा। 440 नम्बर पयार पर्यन्त अति तात्पर्य सुचालुभावे ता आलोचना करिया गेल गा। सुधी सज्जन भागवत महाप्रभुर क्षेत्रधामे जगन्नाथ दर्शने गिया तार जे जगन्नाथ देवर मंदिरे प्रवेश करिया प्रेमावेशे जे मूर्छित आछिल ए मूर्छित भावे हान आमी चर्मचक्षु दृष्टिल जे हान मैं अज्ञान ओया पुरा ज्ञान ज्ञान नेय परेगा बुलिया मातियार और महाप्रभु जगन्नाथ देवर दर्शनेर परे जे मूर्छित भाव पाना हयेछिल आमार चर्मचक्षु दृष्टिते वहान अनेक 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 तफात जेहान सार्वभौम भट्टाचार्य तारांगतपुरी आमी विस्तारित हान हार पाছিলাম। तो এই ধারাবাহিকতায় चैतन्य भागवतर अंतखंड हान अर्थात प्राय पर्यायान शेष पर्यायान आमी आहिया पहुलांगा हान और हयतो नियम दिन नेই এই গ্রন্থ এহান আমার তা समाप्त হইতে ইহান। सुधी सज्जन भागवत जगदीश्वर
অনাদিরাদি গোবিন্দ সমস্ত লীলাবিলাস যেটা কইরা জারগা এই লীলাবিলাস এটা আমার সাত্বিক বাপল আমি যদি স্মরণ করিয়া তাইলে আমি ওটা খানিয়াহান আস্বাদন করে পারিয়া সদ্গুরুর কৃপা হইলে সাধুসঙ্গহান করে পারলে অযথা এতালো আমি বাদ বিতনটা করিয়া থাইয়ার হান যেহানার প্রভাব ফান পড়েছিল হান আমি চাইতেছি আর হান যে পুরীর জগন্নাথ দেবর মন্দিরে যে পাকা মূর্ছিত বাপ্ফান ছিল সেই পাণ্ডাও তাপেয়াও মহাপ্রভুর এ ভাবে হান তানো উপলব্ধি করানি নারেছি যে মহাপ্রভু যে মূর্ছা গেছিল গিয়া এ ভাবে হান তানো দোরানি হান নাও পারেছি। তো যেই বাপ্ফান হল তাই মহাবাপ্ফান মহাপ্রভুর প্রেম যে বাকাই তা প্রেমাবিষ্ট হইল সময়ে হানাতেই তা এ বাপে হান তারা প্রকাশিত হইল হান শাস্ত্রাকার গ্রন্থাকার টিকাকার তানো বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে হান মাটি দেখে লাগা হান সার্বভৌম ভট্টাচার্য উড়িষ্যার আমার যে রাজাগো আছিল তার রাজপণ্ডিতগো আছিল সেই রাজপণ্ডিতগো যেগো আছিল সেই রাজপণ্ডিতর যে বাকা তাও মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে আহাছিল সময়মানাত এই সার্বভৌম ভট্টাচার্য দর্শনে আহাছিল হান এবং ও সুযোগে মহাপ্রভুর এ বাহ্য দশায় হান তা দর্শন করা নিহান পারেছিল হান যেহান সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমুখেত্বপুরী আমি পরবর্তী পয়ারে গিয়ে হান উপলব্ধি করা নিহান পারতানাই হান। মহারাজ প্রতাপরুদ্র যেগো রাজাগো এই রাজার রাজপণ্ডিত গলতাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তো পুরীর যে বাকা মহাপ্রভুর এ বাপে হান মহাভাব আমি যে বাপফানাত ফলিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু এ বাবে হান দর্শন করানির পরেই সার্বভৌম ভট্টাচার্যই খাল করে হানে হান কি হান বললেতে এ মূর্ছায় হান সাধারণ কোনো ব্যাপার হান না গই অর্থাৎ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে আজি যে মহাপ্রভূপে মূর্ছা গেলগা এ মূর্ছায় হান ওরা যদি আমি সাধারণ দৃষ্টিকোণ বিচার করিয়া তাইলে নাই তুই সার্বভৌম ভট্টাচার্য হান খাল করে হান মহাপ্রভুর অঙ্গ জ্যোতি এটা হাবি আকৃষ্ট ইয়া এবং তা হার পেল হান এই অপ্রাকৃত সমাধি অবস্থা এহান অতি উন্নত মার্গর সমাধি হান এহান রাধা শ্রীমতী রাধারানীর যে মহাভাব স্বরূপিনী সেই রাধারানীর অঙ্গ জ্যোতি ভাব যেহান আজি প্রকট সতায় মহাপ্রভুর এই ভাবে হানাত খাল করে হান সার্বভৌম ভট্টাচার্যই যে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত যেটা ওই তারা যে সকল সাধুসন্ত যে সকল বৈষ্ণব যে সকল ভক্তবৃন্দ অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ওনার পরেই কেবল মাত্র এ বা পদাচিত প্রদর্শন করে পারতারা হান অপ্রাকৃত স্তরে প্রাকৃত স্তরে নাগই এই জগতর কোনো বিচারে নাগই। তো এ জগতর কোনো বিচারে নাগই বললো হানতে বিচার করা নি হানতে কিসাদে বললেতে এই বিচার করা নি সিদ্ধান্ত হানও কিন্তু গীতা ধর্মগ্রন্থে অনাদিরাদি গোবিন্দ কৃষ্ণ অর্জুনরে দেছিল হান বিচার বুদ্ধি আর মন এ তিন হান বিষয় হানল তাই বিচার বুদ্ধি এহানল সংসার মালুমে আমার সংসার যাত্রা অতিবাহিত করতে সাংসারিক বিষয় আর আমি বিচার বুদ্ধি যদিও করে পারি আর মনে হান প্রভুর হান মন হানল প্রভুরে বিচার প্রভুরাং জানি হান মন হানল তাই অর্জুনের মাতেছিল তা মন মনা ভব মনও হান মোরাং দে না হান মন হানল আমি প্রভুরে হার পানি হান অন্তরাত্মা আমার ভিতরে যে আছে প্রভুর অংশস্বরূপ উগরল আমি
প্রভুরে অনুবাদন করা নিহান মন মনা ভবহর মন হান ল বিচার বুদ্ধি ল প্রভুরে কোনোদিনও আমি উপলব্ধি করা নিহান নাও পারতা নাই এ তত্ত্বয়ান হারপিয়ায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রতাপরুদ্র মহারাজার রাজপণ্ডিত তা এহান চিন্তা করল হান যে অন্তত কোনো ভক্ত অপ্রাকৃত স্তরে যদি তানুগা ফই তারাগা তাইলেই এ সমাধি এহান অবস্থা হানাত আইয়া ফো পারতারা হান তাই এই মুক্ত পুরুষ কেবল সম্পূর্ণ বাহ্য চেতনাহীন অপ্রাকৃত অবস্থা প্রদর্শন করা নিহান পারতারা হান মুক্ত পুরুষ আগই এহান সার্বভৌম ভট্টাচার্য মাতের হান তো সেই এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যর মতে মহাপণ্ডিত শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী আমি যে হান হারপা পারি হান যে মন্দিরের পান্ডাও তাই অজ্ঞাত সন্ন্যাসী করে যে বাগাতানু মহাপ্রভুরে বিরক্ত করানিও করলা এই ভাবদশা হানাত যে বাগা মহাভাব পানাত গিয়া মহাপ্রভু ফুরইয়া যে বাগা আসিল পান্ডাও তাই কিন্তু মহাপ্রভুরে অনেক আয়াতানু বিরক্ত করলা গাহান এহান সার্বভৌম ভট্টাচার্যই এ বাবে আন হারপিয়া পান্ডাও তার অধীন নিষেধ করেছিলেন যে তুমি আর প্রভুরে কোনো তারা এহান সাধারণ কোনো মানুষ না গই তুমি আর তারে কোনো বিরক্ত না করিও অর্থাৎ তাহলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যর দৃষ্টিকোণ আর জগন্নাথ পুরীদাবর পাণ্ডার দৃষ্টিকোণেত্বপুরী এহান উপলব্ধি করে পারিয়ার হান আমি জাগতিক বিষয়াবলীল বা জাগতিক উপলব্ধিল আমি প্রভুরে দর্শন করা নিহান নাও পারিয়ার চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেম ভক্তির বিকারে হান পরীক্ষা করিয়া এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্য পরীক্ষা করলো হান পরীক্ষা করিয়া চেইত মানে তা মন চেইল হান বিজ্ঞান আমি নরা পানি হইলে সেন্সলেন্স হইলে আমি যদি কোনো মেডিকেলে ভর্তি হই আর গা তাইলে আমারে যে সাথে করিয়া ডাক্তারে ট্রিটমেন্ট করিয়া সুস্থকরণের ব্যবস্থা আন কর্তারা সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর এই বাহ্যদশা হান দেইয়া মহাভাবে হান দেইয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যই তার অতি উচ্চ মার্গর যেহেতু এই আজিকার এই লীলাহান প্রদর্শিত হইয়া যার গাহান্তে এহানা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিচার হান করানিকা বিশ্লেষণ করানিকা বলিয়া কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুরে তার গড়ে নিয়ে গেছিল গাহান এবং তার গড়ে নিয়া যে মহারাজ সভাপণ্ডিত হিসাবে যে বাগা সার্বভৌম ভট্টাচার্যর তো প্রতিপত্তিও আসিল ক্ষমতাও আসিল হানতে সচরাচর এই পুরী দামেত্বপুরী মহাপ্রভুর এই বাহ্যদশা এ অবস্থা হানল সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৃহে তা নিয়া ওপের মাঝে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তির পরীক্ষা বিকারের পরীক্ষা হান তা করেছিল হান কিয়া বললেতে কপট ভক্ত তাই অনেক সময় এসাদে সাত্বিক বাপ্পানাথ নারিয়া বন্ডামির অনেক কিছু তানো প্রদর্শন কর্তারা তে আজিকার মহাপ্রভুর এই যে মহাভাব এহানাত মহাপ্রভু ফৌলিয়া এহান মূলত আসলে কি হান এরে হান বিষয় হান ক্লিয়ার করা নিকা বলিয়াই সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুরে তা পরীক্ষা করানিও করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু তার গড়ে যে বাঁকা নীলগা মহাপ্রভুরে সার্বভৌম ভট্টাচার্যই শাস্ত্র সিদ্ধান্তর পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা পরীক্ষা করেছিল হান মহাপ্রভুরে এবং এ পরীক্ষায় তার বৈজ্ঞানিক অর্ধেকি এবং বৈজ্ঞানিক আগই রিসার্চ করার সাথে ঔষধে কিন্তু তা মহাপ্রভুরে এর পরীক্ষা তা করলো হান সাধারণভাবে নাগই কিন্তু এই বিষয়ে হানেই আজিকার এই অধ্যায়ে হানাত উদ্ঘাটিত হয়ে গেল হান 40 নম্বর পয়ার পেয়া শ্রদ্ধেয় অজা ডক্টর মানস সিংহ গিরকে আমার শ্রবণ করিয়া গেলগা এর পরবর্তীতে কিঞ্চিত হান আপনাগাছির আশীর্বাদ ল আজিকার গ্রন্থ সেবা হান মি আপনাগাছির মুঙে আহিলু হান আপনার কাছে হাবে মোটে কানি হান কৃপা আশীর্বাদ করে দাদিবাং জয় শ্রী রাধে আপনারও তত্ত্বপ্রভু আপনে সে জানে বেদে ভাগবতে এই মত সেবা খানে আজি গ্রন্থকর্তায় মাতের তা প্রভুয়ে প্রভুর তত্ত্ব তাহার পারহান আমি কোনো তত্ত্ব এটা আমি সাধারণ বিচার বিশ্লেষণ ল নিকালানির মতো ক্ষমতা আমার তার নেই এ তত্ত্ব তাহাবি প্রভুয়ে হার পাতা কিয়া লীলা তা সংগঠিত অরহান আজি গ্রন্থকর্তায় পে মাতের হান তথাপি যেই লীলা প্রভু করেন যখনে তাহা কহে বেদে জীব উদ্ধার কারণে
হরিবল গ্রন্থকর্তায় মাতের হান প্রভু যে সমস্ত লীলাবিলাস তা কালে কালে যুগে যুগে সংগঠিত হইয়া গেছে গা সমস্ত লীলা তার পিছনে কারণ হান থার হান সেই কারণান্তে কি হান বললেতে আজিপি গ্রন্থকর্তায় মাতের হান তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে তাহা কহে বেদে জীব উদ্ধার কারণে জীব উদ্ধারর কাবুলিয়া অর্থাৎ জীবের কল্যাণর কাবুলিয়া জীবের মঙ্গলর কাবুলিয়ায় প্রভুর লীলা এটা সংগঠিত হইয়া যার গাতা কালে কালে এই পৃথিবী আজি আমার যুগ অবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর আজি শ্রীক্ষেত্রর মাঝে যে বাহ্যদশাহানাত পৌঁছে গায়ে হানরে গ্রন্থকর্তায় মাতেরান মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণবয়া বেশে বাহ্য দূরে গেল প্রেম সিন্ধুমা যে বাসে মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব আবেশে আজি গ্রন্থকর্তায় মাতেরহান সমস্ত লীলাবিলাস এটা প্রভু করে হানতে সমস্ত লীলাবিলাস এটার পিছনে কারণ হান থার সেই কারণর আঙ্গিকে আজিকে আর প্রভুর লীলা হানার মাঝে গিয়া প্রভু যে পাকা সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৃহে আজি মহাপ্রভুরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিয়া গেলগা এই নিয়া গেলগা সময়ে হানার মাঝে প্রভু মগ্ন হইলতা বৈষ্ণব আবেশ আজিকার বাপ্ফান হইলতে প্রভুর বৈষ্ণব আবেশ হান অর্থাৎ বৈষ্ণব রূপে হানলো প্রভু বাহ্য হান দূরেই করিয়া প্রেম সিন্ধু হানার মাঝে আজি প্রভু উদ্বেলিত হইলতা চতুর্দিকে যত ভক্তমানায় আসিলা যে পাকা হরিধ্বনি প্রেমধ্বনি করানিয় করলা মহাপ্রভু আজি তার বাহ্যদশায় তত্ত্বপুরী ফিরিয়া আজি প্রেমর রসে হানলো ভক্তর সঙ্গে আজি বৈষ্ণবীয় ভাবে হানলো ভাব বিনিময়ে হান করের হান গ্রন্থকর্তায় আজি হান পরিষ্কার করিয়া এই চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ হানার ফয়ার চন্দে মাতের হান সুধীষৎ ভাগবত এই বিষয়ে হানেই আজি সার্বভৌম ভট্টাচার্য সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাই হানেই নিরূপণ করে পারেছিলেন যে কিহান বলিতে মহাপ্রভুর মূর্ছায় হান যথার্থই প্রেমর সাত্ত্বিক বিকার হান ছিলেন প্রেমর সাত্ত্বিক বিকার হান ছিলেন এহান সার্বভৌম ভট্টাচার্যই নির্ণয় করানি পারেছিলেন সেই অনুযায়ী তার প্রতি আচরণ করানি হান আমার তা কর্তব্য তাহলে প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার হান ওইলান্তে মহাপ্রভুর প্রেমের বিকারে হানাত মহাপ্রভুরে চেতন করিয়া আনতে হইলে কিহান করানি লাগের বলিয়া আসিলা পরিচিত ভক্ত পারিষদ হাবির শ্রীমুখেত্তপুরী যে বাকা হরিনাম ধ্বনি হান আরম্ভ হইল ও হরিনাম শ্রবণে হান করানি মাত্রই প্রভু কিন্তু সারা দিয়া চেতনা শক্তি হান ফিরিয়া পাছিলেন এবং এই সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার যে বাকা প্রথম পুরীর তারা দর্শন করেছিল তাও মনে 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 এহান ইনিং করেছিলেন যে মহাপ্রভু অন্য তীর্থযাত্রীর মতো সাধারণ কোনো যাত্রী এগো নাগই এগো কিন্তু তার হাবির ঊর্ধ্বে এহান তারাঙ্গে অধীন প্রস্ফুটিত ছিল গাহান যে এগো সাধারণ কোনো মানুষও নাগই কিন্তু এর আগে কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর লগে তার কোনো দর্শন নাও ছিল ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর সহচরে তাই হারপিয়া হাবি যে বাকা সার্বভৌম ভট্টাচার্যর গৃহে গেছিলাগা প্রতাপরুদ্র সভাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার গৃহে যে বাকা তীর্থযাত্রী এটা হাবি আহিলা হাবিরেল মহাপ্রভুরে কীর্তন নাম কীর্তনে হান করলো এবং এর নাম আবেশে হানলো মহাপ্রভু চেতনা শক্তি হান ফিরিয়া তাও বৈষ্ণব আবেশল প্রেম ভাব বিনিময়ে হান করানি অকর্ল হান আজিকার গ্রন্থকর্তায় ফয়ার ছন্দে চৈতন্য ভাগবতে হানাত লেং করিয়া জারগা হান সুধীষৎ ভাগবত আবরিয়া সার্বভৌম আছে নয় আপনি প্রভুর আনন্দ মূর্ছা না হয় খণ্ডনে শেষে সার্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে সার্বভৌম বলে ভাই পরিহারিগণ সবে তুমি লহ এই পুরুষ রতন আনতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যই এই বাপ এহান পরীক্ষার কাই বলে আজি তা এহান মাতার হান কি হান বললেতে প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে সার্বভৌম বলে ভাই পরিহারিগণ সবে তুমি লহ এই পুরুষ রতন আজি এই মহাপুরুষে গড়ে ল আমি হাবি সালই বুলেতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য লেপ করিয়া
হাবিরেলো আজি সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৃহে গিয়া ফৌয়া শাস্ত্র এবং সিদ্ধান্ত লো মহাপ্রভুর লোকে তান কথোপকথনে হান আরম্ভ করেছিল হান। পাণ্ডব বিজয়ের মত নিজ বৃত্তগণ সবে প্রভু কুলে করিলা গমন। পাণ্ডু বিজয়ের কত উল্লাস আনন্দ হান এসাদে উল্লাস আনন্দ এহান করিয়া যত বৃত্ত পরিকরেতা আসিলা হাবিয়ে আজি মহাপ্রভুরে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভুরে আজি কল করিয়া হাবিয়ে কিয়ান করলা বলিতে ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যর গৃহে গিয়া ফৌছিলা গাহান। কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গণন হেনর সার্বভৌম মন্দিরে গমন। চতুর্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া। কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন প্রভুর লীলাবিলাস এটা কোন কালে কিসাদে প্রভু করে হান কারে উদ্ধার করানিকা প্রভু উদ্ধার লীলা তা করে হান এহান কোনো হার পানির মতো আমার এই ভাবল সম্ভবপর নাগৈ গ্রন্থকর্তায় মাতের হান হেনরূপে সার্বভৌম মন্দিরে গমন। হান ঈশ্বরের চরিত্র গহন তার চরিত্র এটা আমি আমার এ চর্ম চক্ষু এ দৃষ্টি তালো বিচার করিয়া কোনো কীর্ত হার পানির মতো নাগৈ এসাদে বাপলই সমস্ত ব্রজ যে আজি নবদ্বীপে আজি ক্ষেত্রর মা আসিলা ভক্তবৃন্দ এটাই মহাপ্রভুরে কল করিয়া যে বাগাতানো মহাপ্রভুরে সার্বভৌম গৃহে গিয়া ফই লাগা সার্বভৌম ভট্টাচার্যর মন্দিরের মাঝে মহাপ্রভুর তানুরে গিয়া বহিয়া হাবিয়ে হরষিত হইয়া আনন্দিত হইয়া সর্বভক্ত এটারে হরিসংকীর্তন আরম্ভ করেছিল হান। বহিয়া আনেন সবে হরিষিত হইয়া হেনই সময়ে সর্বভক্ত সিংহ দ্বারে আসিয়া মিল্লা সব হরিষ অন্তরে। সমস্ত ভক্ত পরিকরে তা মহাপ্রভুর এ মহাভাবফান যে বাকা আসিল তারাং আহিছিল এ বাবে হান দর্শন করিক বলিয়া সিংহ দ্বারে হানার মাঝে হাবি ভক্তবৃন্দ ইয়া পৌঁছি লাগা হান। মহাপ্রভুর সহচরে তাহাবিয়া উপস্থিত ছিলাগান এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মূর্ছার কথা হান তানু হাবি হার পাছিলাহান ও দিনু হান সার্বভৌম গৃহে গিয়া। তাইলে এপির মাঝে পরিষ্কার হইয়া হান যে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান এহান সঠিক খান এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য এহানেই আমারে বুঝানি হান চাইল হান যে মহান ভক্তআগ হিসাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইহান নির্ণয় করল হান চৈতন্য মহাপ্রভু কোনো সাধারণ অবতার্গ নাগই এ যুগ অবতার্গ এবং তা সত্যের হরি তেথার রাম দাপরের কৃষ্ণ কলিতের গৌরা এই যে চতুর্ভুজ অর্থাৎ তা চারি যুগর পরিক্রমায় এই কলির যুগে আইয়া মহাপ্রভুর স্বরূপ ভাবে হান দেখিয়া আজি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসাবে আমার সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইহানাত মাতের হান যে মহাপ্রভু সমস্ত চৈতন্য মহাপ্রভুর সার্বভৌম ভট্টাচার্যর হাবিয়ে পরিচয় করিয়া দিলাহান যে হাবিয়ে মিলিয়া হরিনাম কীর্তন করো এবং মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আহিলান এহান দিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিত্যানন্দ প্রভু সহ হাবিয়ে তার গৃহে অতিথি ওনার অনুরোধ করিয়া মহাপ্রভুর আং তানু প্রেম আলাপ বা তানুর যে কৌতুপকথন এহান আরম্ভ করেছিল হান সার্বভৌম গৃহে। তাহলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যর তার এই বাবে হান এহানাত্মপুরী আমি মহাপ্রভুর যে এবাকাও সমালোচনা যে করিয়ার মহাপ্রভু অবতার্গ নাগই মহাপ্রভু সাধারণ আমার মতো মানু আগো জাগতিক পরিক্রমায় তা জগতে হানার মাঝে আহেছে গো এই যে বিচারে হান চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ হানার মাঝে ছিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ে যে হানলেন করে দিয়া গেছে গা এহানাত গিয়া যে পরিষ্কার হইয়ার হান যে শাস্ত্র প্রমাণর যুক্তিতে এহান তারা তানো যে বাকা তর্ক করেছিলা যত সমস্ত বক্তমানায় আসিলা এহান সাধারণ তর্কে না গই শাস্ত্র প্রমাণর যুক্তি চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছে স্বয়ং ভগবান আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য এহানি বুঝাইল হান যে তা এ মহান ভক্ত আগ এসাদে শাস্ত্র প্রমাণর যুক্তিল যে বাগা তা তর্ক করাত লাগলা জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে না গই কিন্তু ভগবানের অবতার হারপানি যার গাতা আজি সার্বভৌম ভট্টাচার্য মাতের হান কিসাদে বলে হার পেয়ার হান বলেতে
শাস্ত্র ভগবানের অবতার হারপিয়ার শাস্ত্রর প্রমাণের মাধ্যমে কত কত মূর্খর তর্ক বা আগর মৌখিক তর্ক হলো ভগবানের সিদ্ধান্ত এহান আমি হারপানি হান নারী আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য এহান পরিষ্কার করে মানে অনেক মূর্খ যে চৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এহান এবাকা পেয়াও অনেক লোক আজি পেয়াও ভগবানের বলে তারে কিন্তু প্রচারে হান না কর তারা এহানই সার্বভৌম ভট্টাচার্য মাতের হান যে মাধ্যমে না গই চৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এহান অনেক মূর্খ লোক আজি পেয়াও তারে ভগবান বলিয়া না কর্তারা তার কোনো শাস্ত্রজ্ঞান কিন্তু নেই বিদায় আজি পেয়াও তানু মহাপ্রভুর লয়ে সমালোচনা হানাতে আসি হান যে গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম হান আমি মণিপুরে হংসে যেই মণিপুরে গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম হান মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র এই ভাগ্যচন্দ্র আমার লোকনাথ গোস্বামী রাং কুলগুরু নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় নামাশ্রিত ইয়ার নামে আনল মণিপুরে গিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী রূপ পরমানন্দ ধর্ম ঠাকুর চক্রবর্তী এবং মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রর তানুর পাং লাগল যে মণিপুরে ধর্মহান ফংছিল ও ধর্মহান আমি মণিপুরে করিয়া মণিপুরের গৌর ধর্মহানি অদ্যাবধি সমস্ত ভারতবর্ষ এবং বাংলাত আমি গৌরীয় বৈষ্ণব হান প্রচার করিয়া জিয়ারগা হান প্রচারিত হান চলমান হান এবং এহানি আমার সংস্কৃতি হান এই নবদ্বীপ বৃন্দাবন পালইয়া আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থা হান পূর্বাপর সিজিল যে হান ওয়া আছে এহানি আমার আদর্শ হান এই আদর্শ হান লই আমার সমাজ আমার সংস্কৃতি আমার পরিচয় হান জগতে হান আমার মাঝে বুঝিল বড় আছে হান এবং আমিও আমার এই পরিচয়ে হানল নিজেরে গর্ববোধ করিয়ার হান যে আমি জন্মান্তর সুকৃতি হান আছে বিদায় এই জগৎ সংসারে হানার মাঝে পঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া কৃষ্ণ নাম হান শ্রবণ করাই পারিয়ার কৃষ্ণ ভক্ত পরিবার হানার মাঝে আমি জরমছি এবং এই জরমনার লগে লগে আমি আমার যাবতীয় সংস্কারর বলে এই দিব্য নামে হানাত অংশগ্রহণ আমি করে পারেছি এহানে আমার জন্মর সার্থকতা হান তাই এ সার্থক জন্মে হান পেয়া আমি যদি কৃষ্ণ ভজনে হান না করিয়ার আমি যদি এহানাত্ম করি আত্ম করিয়ার তাইলে আমার অধপতন ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই পুনরায় বারোয় পিত্তপুরি আমি অধপতর দিকে আমার জানা লাগতই হান এহান শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত হান ইতিমধ্যে আমি যে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাসে তা চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ হানার মাঝে প্রথমেত্তপুরী এই দ্বিতীয় অর্থাৎ এই অন্তখণ্ড হান পেয়ে আহিতে এর আগ পর্যন্ত মহাপ্রভু চতুর্রূপ যে হান ধরেছিল এই চতুর্ভুজ রূপে হানও মহাপ্রভু দর্শন করিয়া তার ভক্তমানারে দর্শন করাছিল তাহলে যুগে যুগে কালে কালে যে বাকা যে বাপান এ বাপে হানাই আয়া ফইতে গাই আদর্শ হান লই মহা অর্থাৎ জগতে সময়ে সময়ে যুগ অবতার রূপে তানু যে লীলাবিলাস এটা কর্তারা এই লীলাবিলাস এটার পিছনে কোনো না কোনো কারণ তার যে কারণ না লইতে জীব উদ্ধারর মূল পাপ্পান তাই চৈতন্য মহাপ্রভু এই যুগে হানার মাঝে যেহেতু যুগ অবতার এবং অবতারর শিরোমণিগ বলি আমি লেপ করেছি আনতে এবং এই অবতারর শিরোমণিগ হিসাবে তা আমি নাম দজয় হানরে আমি আখ্যানাত দিয়া আমি বর্তমানে তাই পিঠিয়ে হানাত থাইয়া হরিয়া আনন্দে প্রেমধ্বনি করে করে আজি মহাপ্রভুর এই ভাব আদর্শ হান গ্রহণ করিয়া নিজের তাপিত প্রাণে হানরে আমি শীতল করিয়া আমার ভাবর জগতেগর মাঝে আমি জীবনে হান অতিবাহিত করিয়া জিয়ারগা হান এহানেই চৈতন্য মহাপ্রভু তার শ্রীমুখেত্ব মাতেছিলেন চেতন দর্পণ মার্জন ভব দাবাগ্নি মহানির্বাপন এই জগৎ সংসারে হানার ভব দাবাগ্নি তিতাপ যন্ত্রণায় তত্ত্বপুরী বিমুক্তি পেইতে হইলে এবং অন্তরেগর মাঝে সূচীকরণ শান্তি আনা চাইলেতে হরিনাম আশ্রিত না লাগতই এবং দেহ করে সংস্কার করানি লাগতই সূচি করানি লাগতই কেয়া বললেতে আমার অনাদিরাদি গোবিন্দ কৃষ্ণর শ্রীমুখে যে শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ যে হান দেয়া গেছে গা পরিষ্কার 15তম অধ্যায়ে অর্জুনের উপমা দিয়ে মাতেছে হান এই জগৎ সংসারে হানল তাই প্রভুর সৃষ্টি হান কিসাদে বলতে জীব তাহাবি মা মই ভাংস জীব লুক জীবভূতাহা সনাতন সমস্ত জগৎ সংসারে হান প্রভুর অংশ হান
আর প্রভুর অংশ আঁকে আন আমার হৃদয় ঘর মাঝে আছে আনতে হৃদে সে তৃষ্টতি এতে হৃদয় ঘর মাঝে এহান স্বীকার করেন প্রভু মামই বাংশ জীবলোক জীবে তাহাবি মোর অংশ আর অংশ তার অংশী গইল তাই তাই অন্তরাত্মা পরমাত্মা জানা পরমাত্মা সাধন করানি পরমাত্মার ভজন করানি পরমাত্মার লগে সম্পর্ক থনি এহানেই অর্জুনের শিক্ষা দিল হান মনে হান বুদ্ধি বিচারে হান হইলে তাই তোর বাহ্যিক বিষয় হান এহানলো পারিবারিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সংসার ধর্ম পালন করানি কিন্তু মন হানলো প্রভুরে ভজন করানি মন হানল প্রভুরাং জানা আজি চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বিলাস এহানার মাঝে আয়াও এহানি সৃষ্টি অর্থাৎ শিক্ষা দেয়া যার গান চেতন দর্পণ মার্জন অর্থাৎ তোমার চেতনরূপ দর্পণ এহানোর এখানে আন পরিষ্কার করিয়া এ বব দাবাগ্নি এহানাত্মপতি মুক্তিপানা মনারায় শ্রেয় কৈরব চন্দিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম আনন্দাম্বু প্রতি পদ আস্বাদন পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম তাইলেই পরম এই সংকীর্তন এহানার বিজয় হান লাভ হইতই হান যদি আমার চেতনরূপ এ দর্পণে হানরে আমি পরিষ্কার করে 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 গুরু আশ্রয়ে থায়া সাধুসঙ্গ করিয়া আমি আমার জীবন ধারণালয় হান পাল করে পারি আর অন্যতা এ চর্ম চক্ষুর এ দৃষ্টি তালো যদি বিচার করা জিয়ারগা তাইলে আমার বিপরীত হইতই হান কারণ বিচার করিয়া কোনো কালেও আমি প্রভুরে কোনো নাও পাসি তাই সরলমনা ভক্তিয়ান সরলমনা বাপান এ বাপে আন লই চুমনি হান এবং এ বাপে আন লই আমি গোবিন্দ সেবা পেইতানাই হান এহানেই তাই মূল আদর্শ হান তাই চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ হানার মাঝে আজি ফয়ার সন্ধে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় মাতা কি হান বলেতে আসিয়া মিলিলা পরম অদ্ভুত সবে দেখে ন আসিয়া পিপিলিকা গণ যেন অন্য যাই লইয়া পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া মহাপ্রভুর ও বাহ্যিক দশাহান অর্থাৎ যে পাকা মহাপ্রভু যে মহাভাব এই দশাহানাত্মপুরী যে পাকা বৈষ্ণব স্বরূপে আনাত ফিরিয়া ইয়া ভক্তর লগে প্রেম বিনিময় আরম্ভ করলো এই দশাহানাত যে অদ্ভুত সবে ইহা বিয়ে আছে এই লাগা লীলা হান কিসাদে লীলা হান সেই লাগা বলতে পেপুরা তাই আমি যদি দিই আর কোনো এক পেট ঠুম জিনিস আন থাপরের গা যেমন চিনির কণা থাপরের গা ও চিনির কণা ওর লিপসা মানে সমস্ত পেপরাও তা লাইন দরিয়া ইয়া ঠুমুতা পানাকা বুলিয়া আকর্ষিত ইয়াহি তারা হান ঔষাদে আজি মহাপ্রভুর এই মহাবাপ স্বরূপ যে হান দর্শন করানিকা বলিয়া সিংহদ্বারে হানার মাঝে সমস্ত ভক্তমানায় এটা পুলইয়া ও আস্বাদন করানিকা বলিয়া আজি পুলইয়া এই রূপে হান দর্শন কর্তারা হান যে হান উপমার ছলে আজি শিলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থমার মাঝগা পিপিলিকা গণ যেন অন্য যায় লইয়া পিপিলিকা তাজি সাদে লাইন হান দরিয়া হিয়া তানুর অন্য সংস্থানে আন কর্তারা এসাদে আজি সমস্ত ভক্তমানায় এটা সার্বভৌম ভট্টাচার্যর গৃহে আইয়া মহাপ্রভুরে বাবে হান দর্শন কর্তারা গাহান লইয়া সবে মহানন্দ এই মতো প্রভুরে অনেকে অনেক লোক ধরি লইয়া যায় ন সবে মহানন্দ করি সিংহদ্বারে নমস্করি সর্বভক্তগণ হরি হরিষে প্রভুর পাশে করিলা গমন সর্বলোকে ধরি সার্বভৌমের মন্দিরে আনিলেন কপাট পরিল তার দ্বারে প্রভুর আসিয়াছে মিলিলা ভক্তগণ দেখি হইলা সার্বভৌম হরষিত মন এসাদে সমস্ত ভক্ত পরিকরে তা যে পাকা মহাপ্রভুর এ মহাবাপ স্বরূপে আন দর্শন করানিকা বলিয়া আসিলা এই বাবে হানাতাইয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভু যে পাকা হমিলিয়া দরহান কপাটহান অর্থাৎ দরহান লাগিল এবং এই প্রভুরে সে অর্থাৎ আজি সার্বভৌম ভট্টাচার্য হরষিত ইয়া মাতে রান কি হান বললেতে প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ দেখি হইলা সার্বভৌম হরষিত মন আজি সার্বভৌম ভট্টাচার্য তা আনন্দিত উদ্ভেলিত ইয়া সমস্ত ভক্ত তার লগে তাও মহাপ্রভুর ভাব আদর্শক্তি লইয়া প্রেম আলাপ রস আলাপ করার নির্ধারিতা শুধু কৃষ্ণ মানায় ভক্তমণ্ডলী আজি মিও অন্য পরগনা আগর মাঝে আমার তা শ্রাদ্ধ হান আসিল হানতে অবৃত্ত আহিতে খানি দিল পড়িলগা রাতিয়ানো বাক্কা হইল ইমে আমার এই ধারাবাহিক পাঠে হান বঙ্গনাক বলিয়া মি আজি আপনার কাছে মুঙে এই গ্রন্থ সেবা আনলো আহিলুয়ান মোর পর্যাপ্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এটার তো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে চা দিয়া আপনার কাছে যে পেয়ে আসি যে সাদে আসি আমি আমার বজনাঙ্গিক ভাবলো
প্রভুর সেবা করিক, প্রভুর ভজন করিক, তাইলে আমার জীবের মঙ্গল হইতই, জীবের কল্যাণ হইতই। জীবের কা বুলিয়াই গোল্লুক দাম বেলিয়া আহিল গৌরা নবদ্বীপে আমারে উদ্ধার করা নিকা বুলিয়া আমার কাই বুলিয়াই প্রভু আহাসে আনতে আমি প্রভুর লোক দরিয়া প্রভুর নামাশ্রিত হইয়া প্রভুর নাম গুণ কীর্তন করিয়া নিজের এ তাপিত প্রাণে হানরে শীতল করিক, নিজের জাগতিক পারমার্থিক পথেও আমি পরিষ্কার করিয়া অন্ততপক্ষে যাতে অন্তিম কালে হানাত গিয়া এই স্মরণভাবে হান থইয়া পরবর্তী জুনিকুলে হান যাতে অন্তত এহানাত তো আরখানি আগবাড়িয়া গিয়া পারের গা এহানে আমি হেসা করিয়া হাবি বক্তমানার শ্রীচরণে মিবার কোটি 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 ভক্তিকাত করিয়া আজিকার গ্রন্থ সেবাহান এ পেতে মাঝে আমি সমাপ্ত করৌরি রাতিয়ানো অনেক ডিগলইয়া গেল গা আনতে আজি এই গ্রন্থ সেবা নিঙে ইও দেশি হাবি বক্তমানায় অনেকেই এই লাইভে হান এবাগা দর্শন করিয়ার বা পরবর্তীতে কর্তা নাই মি হাবিরাং বিনম্র চিত্তে বারো প্রার্থনা করি মোর ভুল ত্রুটি এটা পরিহার করে দা দিবান এবং এই গ্রন্থ হান থইয়া এই গ্রন্থর সেবা এটা করিক, গ্রন্থ তাম করিক, তাম করলেই আমি যে বাদ বিতনরা তার মাঝে আসি এটা তো পুরি নিজে নিজে উদ্ধারণা পারতা নাই, নিজে না তাম করলেতে উদ্যা মন গড়া যুক্তি লো আমি এটা লো শাস্ত্র জ্ঞান নিয়ে হইয়া অর্থাৎ অন্যের বশবর্তী হইয়া অন্ধ আবেগর বশবর্তী হইয়া এসাদে যদি পাষণ্ড বলিয়া আমি ভগবানের লগে বিচারে জিয়ারগা আমি নামও অপরাধে পড়তা নাই, তাই আমি নামও অপরাধে না পড়িক আমি হাবিয়ে প্রেম সেবালো প্রেমর প্রতি আমি থাইক মহাপ্রভু হাবির কৃপা হাবির প্রতি সহানুভূতি আন্থ দিয়া আজিকার মতো প্রীতি বিশ্রাম। জয় শ্রী রাধে স্বামিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে বলো বলো হরি হরি বল হরি বল হরি বল বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।